Good morning everyone. Myself Dr. Amol Diada, Assistant Professor and Head of the Department of Microbiology, Late Pushpadevi Patil Art and Science College, Risod. Now today we are discuss one of the most important topic of unit number 4th semester 5th environmental microbiology consult. Next point, and today we are discuss one of the most important point is nothing but the IMVIC classification of coliform. Last lecture already discussed the MPN techniques for the water analysis and how to important of this particular technique. Now today classification of coliform on the basis of IMVIC test. Okay. Now firstly we are discuss what is meant by classification of IMVIC test. IMVIC test mainly 4 different types of test: indole test, method rate test, Voges-Prosker test and citrate utilization test. They all test general utilization for isolation of coliform. Isolation and classification of coliform. Classification, there are 2 different types of coliform generally found in the water. Okay, fecal coliform and non-fecal coliform. Fecal coliform ultimately indole and methyl red is positive, but non-fecal coliform not found indole and methyl red test positive. Voges-Prosker and citrate test of non-fecal coliform is positive. So now today we are discuss the IMVIC test, exact what is the how to carry out the IMVIC test of water and how to classify of fecal and non-fecal coliform on the basis of IMVIC टेस्ट. तर आज आपल्याला बघायचं आहे IMVIC क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिफॉर्म. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलेलं होतं की MPN टेक्निक, हाऊ टू कॅरीड आउट कन्फर्म टेस्ट, कम्प्लिमेंट टेस्ट. ओके, नाउ टुडे डिस्कस द IMVIC क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिफॉर्म, फिकल कोलिफॉर्म अँड नॉन फिकल कोलिफॉर्म क्लासिफाय ऑन द बेसिस ऑफ IMVIC टेस्ट. IMVIC टेस्टचा लॉंग फॉर्म आपल्याला माहिती आहे, इंडॉल टेस्ट आहे, मिथिल रेट टेस्ट आहे, Voges-Prosker टेस्ट आहे आणि सायट्राइट युटिलायझेशन टेस्ट. अशा 4 वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेस्ट जनरली आपण कॅरीड आउट करत असतो. आपण कोलिफॉर्म वेगवेगळा क्लासिफाय करण्यासाठी, फिकल कोलिफॉर्म आणि नॉन फिकल कोलिफॉर्म. आता आपल्याला लॉंग फॉर्म ऑफ IMVIC टेस्ट: इंडॉल, मिथिल रेट, Voges-Prosker, citrate IMVIC टेस्ट. Okay, the following 4 tests comprise the series of important determination that are collectively called as IMVIC series of reaction. Okay, no doubt, chemical reaction, different types of media utilization for the IMVIC test, different types of condition, different types of bacteria easily isolate on the basis of IMVIC test, no doubt. Okay, coliform also classify, fecal coliform and non-fecal coliform also classify on the basis of IMVIC test easily. The given water sample was collected from the given sources and then collected and come into the lab and use and prepare the different types of media. Those media generally require for the IMVIC test generally utilization in this particular media. Okay, तर आपण वॉटर कलेक्शन केलेलं आहे, त्याच्यातलं फिकल नॉन फिकल आहे, कंटॅमिनेशन आहे हे बघण्यासाठी ते वॉटर सॅम्पल लॅबमध्ये आणतो. वेगवेगळ्या प्रकारचे मीडिया आपण तयार करत असतो. IMVIC टेस्टसाठी सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे मीडिया हे आपल्याला लागत असतात. वेगवेगळ्या प्रकारच्या 4 वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेस्ट आपण कोलिफॉर्म बॅक्टेरिया आयसोलेट करण्यासाठी, फिकल बॅक्टेरिया आणि नॉन फिकल इकोला आयसोलेट करण्यासाठी IMVIC टेस्ट आपण करत असतो. फिकल कोलिफॉर्म जो आहे, फिकल कोलिफॉर्मचं कंटॅमिनेशन असेल तर अल्टिमेटली द गिवन वॉटर सॅम्पल नॉट यूज्ड फॉर द पोटेबल अँड नॉट फाउंड एनी टाईप ऑफ कंटॅमिनेशन. देन नॉन फिकल कोलिफॉर्म जे आहे ते आपल्याला असं म्हणजे Voges-Prosker आणि सायट्रेट टेस्ट ही नॉन फिकल कोलिफॉर्म निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह दाखवतात आणि IMVIC टेस्टमध्ये कोलिफॉर्म जो बॅक्टेरिया आहे तो इंडॉल आणि मिथिल रेड ही टेस्ट पॉझिटिव्ह दाखवते. मग वॉटरची क्वालिटी आयसोलेट करायची आहे, वॉटरची क्वालिटी चेक करायची आहे ऑन द बेसिस ऑफ IMVIC टेस्टनं. आणि IMVIC टेस्टच्या बेसिसवरच आपल्याला इकोलायचे 2 प्रकार वेगवेगळे प्रकार पाहायचे आहे, फिकल कोलिफॉर्म आणि नॉन फिकल कोलिफॉर्म. तर आता आपल्याला सर्वांना माहिती आहे, आपण ह्या टेस्टसुद्धा परफॉर्म केलेल्याच आहेत वेगवेगळ्या.
today first test is nothing but the indole test. Certain microorganism can metabolize the tryptophan by tryptophanase. ओके, ट्रिप्टोफॅन अमायनो ॲसिड. इथे बघा टेस्ट जी आहे आपण सर्वांना माहीत आहे इंडॉल टेस्ट. इंडॉल टेस्टमध्ये ट्रिप्टोफॅन नावाचा अमायनो ॲसिड ट्रिप्टोन ब्रॉथ आपण तयार करत असतो. ट्रिप्टोन ब्रॉथ तयार केल्यानंतर तो मीडिया तयार करायचा, ॲटोक्लेव्ह करायचा, कूल होऊ द्यायचा आणि लॅबोरेटरी कंडिशनवर आपला तो मीडिया वॉटरचं इनॅक्युलेशन टाकण्यासाठी तो तयार आहे. मग ट्रिप्टोन ब्रॉथ जे आहे, ट्रिप्टोन ब्रॉथमध्ये ट्रिप्टोफॅन नावाचा अमायनो ॲसिड असते. ट्रिप्टोन ब्रॉथमध्ये अमायनो ॲसिड जे असते ते अमायनो ॲसिड ट्रिप्टोफॅन नावाचा अमायनो ॲसिड वॉटर सॅम्पल जेव्हा आपण ॲडिशन करतो टेस्ट ट्यूबमध्ये, तेव्हा वॉटर सॅम्पल ॲड केल्यानंतर त्या पर्टिक्युलर ट्रिप्टोफॅन ब्रॉथच्या टेस्ट ट्यूबमध्ये, तेव्हा तो बॅक्टेरिया ट्रिप्टोफॅनेज नावाचा एन्झाईम्स प्रोड्यूस करतो आणि ट्रिप्टोफॅन अमायनो ॲसिड युटिलाइज करतो आणि इंडॉल प्रोड्यूस करतो. प्लस त्याच्यासोबत पायरिक ॲसिड ॲज वेल ॲज अमोनियासुद्धा त्याच्यामध्ये प्रेझेंट राहतो. परंतु ट्रिप्टोफॅनेज नावाचा अमायनो ॲसिड ट्रिप्टोफॅनेज नावाचा एन्झाईम त्या पर्टिक्युलर बॅक्टेरियानं ट्रिप्टोफॅन अमायनो ॲसिड युटिलाइज करेल, ट्रिप्टोफॅनेज नावाचा एन्झाईम तयार एन्झाईम प्रोड्यूस होईल आणि मग तिथे इंडॉलचं प्रोडक्शन हे होणार आहे. इंडॉलचं प्रोडक्शन झाल्यानंतर हाऊ टू आयडेंटिफाय ऑफ इंडॉल टेस्ट इज पॉझिटिव्ह ऑर नॉट. ओके, देन ॲडिशन ऑफ कोवॅक्स रिएजंट. ओके, ॲडिशन ऑफ कोवॅक्स रिएजंट. कोवॅक्स रिएजंट त्या पर्टिक्युलर टेस्ट ट्यूबमध्ये टाकल्यानंतर तुम्हाला लाईकवाईज ओके, जर ट्रिप्टोफॅन ब्रॉथमध्ये ट्रिप्टोफॅन अमायनो ॲसिड त्या पर्टिक्युलर बॅक्टेरियाला युटिलाइज केला असेल आणि ट्रिप्टोफॅनेज नावाचा एन्झाईमनं ते डिग्रेड केला असेल, अमायनो ॲसिड युटिलाइज केला असेल आणि इंडॉल प्रोडक्शन केलं असेल, तर त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये तुम्हाला काय बघायला मिळते, इंडॉल प्रोडक्ट झालेला तो पर्टिक्युलर केमिकल कंपाऊंड तुम्हाला मिळणार आहे. परंतु कोवॅक्स रिएजंट जेव्हा तुम्ही त्याच्यामध्ये ॲडिशन करता, कोवॅक्स रिएजंट ॲड केल्यानंतर तुम्हाला जे कलर आहे त्या टेस्ट ट्यूबचा ते कसा पाहायला मिळते, चेरी रेड रिंग कलर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ दिस पर्टिक्युलर टेस्ट ट्यूब. ओके, चेरी रेड कलरची रिंग फॉर्मेशन होते आणि मग आपण याला म्हणत असतो द गिवन टेस्ट ऑफ इंडॉल इज पॉझिटिव्ह. ओके, मग ती इंडॉल टेस्ट पॉझिटिव्ह होऊ शकते. म्हणजेच इकोलाय आपण सांगितलं की इंडॉल आणि MR टेस्ट, मिथिल रेड टेस्ट फिकल कोलिफॉर्मच्या बॅक्टेरियामध्ये प्रेझेंट असतात आणि नॉन फिकलमध्ये ओगस प्रस्कर आणि सॅटरेट टेस्ट जी आहे ती पॉझिटिव्ह असते. ओके, तर इंडॉल टेस्ट तुम्ही पॉझिटिव्ह या पद्धतीमध्ये तुम्हाला दिसणार आहे. चेरी रेड रिंग फॉर्मेशन झालं त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये आफ्टर ॲडिशन ऑफ कोवॅक्स रिएजंट आफ्टर इन्क्युबेशन ऑफ दिस पर्टिक्युलर टेस्ट ट्यूब. हे ट्रिप्टोफॅन ब्रॉथची टेस्ट ट्यूब आहे. याच्यामध्ये वॉटर ॲड केलं तुम्ही. वॉटर ॲड केल्यानंतर इन्क्युबेशनसाठी ठेवलं 24 आवर्स 37 डिग्री सेल्सिअस. नंतर ही टेस्ट ट्यूब आफ्टर इन्क्युबेशन काढली, त्याच्यामध्ये कोवॅक्स रिएजंट ॲड केलं. कोवॅक्स रिएजंट ॲड केल्यानंतर सरफेसवर जे आहे ते सरफेसवर चेरी रेड रिंग कलर फॉर्मेशन झाली आणि त्याच बेसिसवर आपण ही काय म्हणणार आहे, मग ही टेस्ट ही पॉझिटिव्ह आहे. याचं प्रिन्सिपल इथंच पाहिलेलं आहे. ट्रिप्टोफॅन अमायनो ॲसिड युटिलाइज बाय बॅक्टेरिया अँड प्रोडक्शन ऑफ ट्रिप्टोफॅनेज एन्झाईम अँड प्रोड्यूस दी इंडॉल आफ्टर ॲडिशन ऑफ कोवॅक्स रिएजंट. सच टाईप ऑफ ऑब्झर्वेशन वॉज फाउंड इन टेस्ट ट्यूब. ओके, नेक्स्ट त्याच्यानंतरची जी टेस्ट आहे ते मिथिल रेड. ओके, मिथिल रेडसाठी MRVP मीडियम आपण जनरल युटिलायझेशन करतो. MRVP मीडियममध्ये वॉटर सॅम्पल आणल्यानंतर ट्रान्सफर करावं लागते त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये आणि वॉटर सॅम्पल ॲडिशन केल्यानंतर इन्क्युबेशनसाठी ठेवून द्यावं लागते. इन्क्युबेशनसाठी ठेवल्यानंतर त्याच्यामध्ये तुम्हाला मिथिल रेडसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचं सोल्युशन जे आहे ते तुम्हाला त्याच्यामध्ये जे आहे ते आपण ॲड करत असतो आणि ॲड केल्यानंतर तुम्हाला ती जी टेस्ट आहे ती पॉझिटिव्ह आहे किंवा निगेटिव्ह आहे त्याचं आपल्याला कन्फर्मेशन हे येत असते. मग तुम्हाला माहीत आहे ग्लुकोज MRVPमध्ये काय आहे, ग्लुकोज आहे. ओके, ग्लुकोज ॲसिडिक पाथवे आणि नॅचरल पाथवे या दोन वेनं ही टेस्ट जी आहे ती पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह जी आहे ते होत असते. ओके, मग इकोलाय असेल तर ही टेस्ट पॉझिटिव्ह निघते. इकोलायमध्ये त्या वॉटर सॅम्पल आणायचं,
टेस्ट ट्यूबमध्ये MrVP मीडियम घ्यायचा, ट्रान्सफर करायचा. ते ग्लुकोजचं युटिलायझेशन जे आहे ते ॲसिडिक कंडिशनमध्ये pH ॲसिडिक त्या ग्लुकोज ब्रॉथचं जे आहे ते ग्लुकोज ब्रॉथचं कन्व्हर्सेशन ॲसिडमध्ये कन्वर्ट करतो तो पर्टिक्युलर इकोलाय बॅक्टेरिया. आणि आफ्टर ॲडिशन ऑफ रिएजंट ॲडिशन केल्यानंतर हे बघा हाऊ टू प्रोसेस आपण मेथडॉलॉजी पाहू MrVP टेस्टची. इनॉक्युलेट द टेस्टेड ऑर्गॅनिझम इनटू MrVP ब्रॉथ. MrVP ब्रॉथमध्ये ग्लुकोज ब्रॉथ असते, ग्लुकोज असते. ग्लुकोजचं युटिलायझेशन बॅक्टेरिया करतो. बॅक्टेरिया पाण्यामध्ये आहे. पाण्यामधला इकोलाय 2 प्रकारचा असतो, फिकल कंटॅमिनेशन आणि नॉन फिकल कोलिफॉर्म. फिकल कोलिफॉर्म आहे का नॉन फिकल कोलिफॉर्म आपण त्याचं आज क्लासिफिकेशन बघत आहे. आता MrVP टेस्ट टेस्टमध्ये मिथिल रेड टेस्टमध्ये तुम्हाला या पर्टिक्युलर टेस्ट ट्यूबमध्ये तुम्हाला MrVP मीडियम आहे, ग्लुकोज आहे, याच्यामध्ये वॉटर सॅम्पल तुम्ही ॲड केलेला आहे. वॉटर सॅम्पल ॲड केल्यानंतर ही टेस्ट ट्यूब जी आहे ती 24 आवर्स 37 डिग्री सेल्सिअससाठी इन्क्युबेशनसाठी ठेवली. इन्क्युबेशन केल्यानंतर आफ्टर इन्क्युबेशन त्याच्यामध्ये मिथिल रेड इंडिकेटर ॲड केल्यानंतर ही जी टेस्ट ट्यूब आहे ती पूर्णच्या पूर्ण टेस्ट ट्यूब जी आहे ती रेड कलरची फॉर्म होते. आणि अशी जर टेस्ट ट्यूब दिसायचं असेल तर आपण काय म्हणत असतो त्याला MR टेस्ट पॉझिटिव्ह आहे. म्हणजेच काय ग्लुकोजचं कन्व्हर्सेशन ॲसिडमध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे त्या वॉटर सॅम्पलमधल्या इकोलाय नावाच्या बॅक्टेरियानं. मग जर इकोलाय फिकल कंटॅमिनेटेड असेल तर अल्टिमेटली MR टेस्ट आफ्टर ॲडिशन ऑफ मिथिल रेड इंडिकेटर त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये ही पूर्ण या रेड होईल ती टेस्ट ट्यूब आणि ती टेस्ट आपण पॉझिटिव्ह असं म्हणतो. म्हणजे याच्यामध्ये इकोलाय फिकल कंटॅमिनेटेड फिकल इकोलाय प्रेझेंट आहे, फिकल कोलिफॉर्म याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे, त्याचमुळे ही टेस्ट जी आहे ती पॉझिटिव्ह आलेली आहे. ओके, नेक्स्ट VP टेस्ट. आता दुसरी जी टेस्ट आहे त्याच्यामध्ये MrVP होगस प्रॉस्कर टेस्टसाठी आपण सुद्धा ग्लुकोज ब्रॉथ युटिलाइज करतो. ग्लुकोज ब्रॉथ युटिलाइज केल्यानंतर जो वॉटर आपण तुम्हाला ज्या वॉटरमधला इकोलाय फिकल कोलिफॉर्म किंवा नॉन फिकल कोलिफॉर्म तुम्हाला आयसोलेट करायचा आहे. फिकल कोलिफॉर्म आणि नॉन फिकल कंटॅमिनेशन मीन्स इकोलाय आहे का नाही त्याच्यामध्ये ते कन्फर्मेशन करायचं आहे आणि त्या बेसिसवर त्या वॉटरची क्वालिटी आपण जे आहे ते बघत असतो. मग VP टेस्टमध्ये सुद्धा सेम मीडिया आपण युटिलाइज करतो. मीडिया बनवायचा, ॲटोक्लेव्ह करायचा, कूल होऊ द्यायचा, वॉटर सॅम्पल कलेक्शन करायचं, लॅबोरेटरीमध्ये आणायचं आणि ते मीडियामध्ये तुम्ही जो टेस्ट ट्यूब आहे VPची जी टेस्ट ट्यूब आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करणार आहे ॲडिशन वॉटर सॅम्पल ॲडिशन करणार आहे. वॉटर सॅम्पल ॲडिशन केल्यानंतर 2 to 4 ड्रॉप वॉटर ॲडिशन केल्यानंतर ही टेस्ट ट्यूब तुम्हाला इन्क्युबेशनसाठी जाऊ द्यावं लागणार आहे. इन्क्युबेशन, आता इन्क्युबेशनची कंडिशन तुम्हाला माहिती आहे 37 डिग्री सेल्सिअस फॉर 24 आवर्स. Okay, after incubation the given test tube addition 2 different types of reagent. Okay, स्पेशली VP टेस्ट. आता VP टेस्टसाठी आणि MR टेस्टसाठी सुद्धा एकच मीडिया आपण यूज केलेला MrVP मीडियम, परंतु याचं केमिकल रिॲक्शन वेगळी आहे आणि याची केमिकल होगस प्रॉस्कर टेस्टची सुद्धा काय आहे जी रिॲक्शन आहे ते वेगवेगळे आहे. VP टेस्टमध्ये इकोलाय ॲडिशन केल्यानंतर इन्क्युबेशन केल्यानंतर ती टेस्ट ट्यूब काढायची, त्याच्यामध्ये 2 प्रकारचे सोल्युशन ॲड करायचे. बॅरेट ए सोल्युशन 2 प्रकारचे रिएजंट जनरली युटिलाइज करतो, बॅरेट ए रिएजंट आणि बॅरेट 2 रिएजंट. बॅरेट ए रिएजंटमध्ये अल्फा नॅफ्थॉल 40% ऑफ अल्फा नॅफ्थॉल आपण जनरली युटिलाइज करतो आणि बॅरेट बी मध्ये आपण KOH सोल्युशन आपण ॲडिशन करत असतो. मग हे ॲडिशन केल्यानंतर तुम्हाला जर या पर्टिक्युलर टेस्ट ट्यूबचा जर तुम्हाला या प्रकारचा कलर दिसला, सिल्वर टाइप्स जर कलर तुम्हाला दिसला तर आपण त्याला काय म्हणणार आहे होगस प्रॉस्कर टेस्ट इज पॉझिटिव्ह. ओके, तर तुम्हाला जर होगस प्रॉस्कर टेस्ट जी आहे ती होगस प्रॉस्कर टेस्ट तुम्हाला माहिती आहे आपण वॉटर सॅम्पल आणून राहिलेलं आहे, ते टेस्ट ट्यूबमध्ये ॲडिशन करून राहिलेलं आहे. इंडॉल टेस्ट असेल, मिथिल रेड असेल, आता होगस प्रॉस्कर टेस्ट आहे आपण बघून राहिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये फिकल कंटॅमिनेशन कोणतं आहे, नॉन फिकल कंटॅमिनेशन कोणतं आहे. फिकल कंटॅमिनेशन असेल तर इंडॉल आणि MR पॉझिटिव्ह टेस्ट दाखवते आणि VP आणि सायट्रेट टेस्ट जर पॉझिटिव्ह दाखवले तर नॉन फिकल कंटॅमिनेशन आहे.
इकोलायचे जे फिकल कंटॅमिनेशन आहे ते वॉटर जर पॉझिटिव्ह आलं, म्हणजे MR आणि इंडॉल आणि MR जर पॉझिटिव्ह आली टेस्ट, तर आपण म्हणणार आहे ते गिवन वॉटर सॅम्पल नॉट युटिलाइज फॉर द पोर्टेबल ॲज वेल ॲज नॉट युटिलायझेबल फॉर द डोमेस्टिक पर्पजेस, सॉरी पोर्टेबल पर्पजेस. ओके, तर मग हे जे आहे ते तुम्हाला या बेसिसवर आपण क्लासिफिकेशन करून राहिलेलं. VP टेस्ट पाहिलेली आहे, ग्लुकोज फॉस्फेट ब्रॉथ घेतलं, वॉटर ॲडिशन केलं, त्याच्यामध्ये इकोलाय असेल, इकोलायमध्ये इन्क्युबेशन झालं, इन्क्युबेशन झाल्यानंतर 2 प्रकारचे रिएजंट त्याच्यामध्ये ॲडिशन केले, बॅरेट ए रिएजंट आणि बॅरेट बी रिएजंट. आता बॅरेट ए रिएजंट म्हणजे 40% ऑफ सॉरी अल्फा नॅप्थॉल आहे आणि 40% ऑफ KOH बॅरेट बी सोल्युशनमध्ये. तर आता हे KOH आणि अल्फा नॅप्थॉल ॲडिशन केल्यानंतर जर रेड कलर या टेस्ट ट्यूबमध्ये तुम्हाला दिसत असेल तर आपण म्हणणार आहे VP टेस्ट इज पॉझिटिव्ह. आणि जर ब्रिक्स सिल्वर कलर जर तयार होत असेल त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये आफ्टर ॲडिशन ऑफ 2 डिफरंट टाईप्स ऑफ रिएजंट बॅरेट ए आणि बॅरेट बी, तर त्याच्यानंतर आपण म्हणू शकतो ती VP टेस्ट इज वॉज फाउंड टू बी दी निगेटिव्ह. ओके, तर आता तुम्हाला हे आपण प्रॅक्टिकल ऑलरेडी केलेलं आहे, लास्ट सेमिस्टरमध्ये सुद्धा बघितलेलं आहे, या सेमिस्टरमध्ये सुद्धा याचं प्रॅक्टिकल आहे. तर अशा प्रकारची ती टेस्ट ट्यूब, पॉझिटिव्ह टेस्ट ट्यूब पूर्ण रेड कलर दिसेल या टेस्ट ट्यूबमध्ये आणि निगेटिव्ह टेस्ट जी आहे ती या सिल्वर टाईपच्या कलरमध्ये दिसणार आहे. आता नेक्स्ट आहे सायट्रेट युटिलायझेशन टेस्ट. ओके, सिमन्स सायट्रेट अगार जनरली युटिलाइज फॉर द सायट्रेट युटिलायझेशन टेस्ट. आता तुम्हाला माहिती आहे बॅक्टेरियाला जगण्यासाठी कार्बन पाहिजे, कार्बनचा सोर्स जो आहे तो सिमन्स सायट्रेट अगारमध्ये प्रेझेंट असतो. मग आता सिमन्स सायट्रेट अगारचा स्लांट घ्यायचा, प्रिपेअर करायचा, नो डाऊट मीडिया तयार करायचा, ॲटोक्लेव्ह करायचा, स्लँटिंग पोझिशनवर ठेवायचा, स्लांट तयार करायचा. स्लांट तयार केल्यानंतर त्याच्यामध्ये pH एंड ब्रोमोथायमॅगल इंडिकेटर ट्रान्सफर करायचं. ब्रोमोथायमॅगल इंडिकेटर ट्रान्सफर केल्यानंतर त्याचा ग्रीन कलर होतो आणि ग्रीन कलर जो आहे ओके तो ग्रीन कलर तुम्हाला लाईक दिस. आता हे ग्रीन कलर तुमचा तयार झालेला आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला स्ट्रिक करायचं आहे, वॉटर सॅम्पल घ्यायचं, वॉटर सॅम्पलमध्ये लूपफुल कल्चर विथ द हेल्प ऑफ इनॉक्युलेटिंग नेडल घ्यायचं असेप्टिक कंडिशनमध्ये. असेप्टिक कंडिशनमध्ये घेतल्यानंतर लूपफुल कल्चर ट्रान्सफर करायचं ऑन द सरफेस ऑफ स्ट्रिकिंग ऑन द सरफेस ऑफ सिमन्स सायट्रेट अगार बाय युजिंग मेथड स्ट्रिकिंग मेथड. ओके, स्लांटवर स्ट्रिक करायचं. स्ट्रिक केल्यानंतर ही जी टेस्ट ट्यूब आहे ही टेस्ट ट्यूब तुम्हाला इन्क्युबेटरमध्ये ठेवून द्यायचं. याच्यामध्ये ॲडिशन काय काय आहे, सिमन्स सायट्रेट अगार आहे, ब्रोमोथायमल ब्ल्यू इंडिकेटर आहे आणि वॉटर सॅम्पलमधला बॅक्टेरिया याच्यामध्ये तुम्ही स्ट्रिक केलेला आहे. जर फिकल कंटॅमिनेशन बॅक्टेरिया फिकल कंटॅमिनेटेड इकोलाय असेल तर आफ्टर इन्क्युबेशन दिस गिवन टेस्ट द गिवन टेस्ट ट्यूब वॉज फाउंड टू बी दिस कलर ब्ल्यू कलर. ओके, मीन्स दिस टेस्ट इज द पॉझिटिव्ह. ओके, ब्लू कलरची जर टेस्ट ट्यूब तुम्हाला दिसली तर तुम्ही काय म्हणणार आहे, येलो कलर कन्वर्ट इंटू दी ग्रीन, म्हणजेच याच्यामध्ये जो सायट्रेट आहे तो सायट्रेट युटिलाइज केला इकोलाय नावाच्या बॅक्टेरियानं आणि इन्क्युबेशन नंतर ही टेस्ट जी आहे ती तुम्हाला पॉझिटिव्ह मिळून जाईल. नो डाऊट इकोलाय मग 2 प्रकारचे आहे, फिकल आणि नॉन फिकल. तर फिकल कंटॅमिनेशन आणि नॉन फिकल कंटॅमिनेशन कसं आपण बघणार आहे, कसं आयसोलेट करणार आहे ऑन द बेसिस ऑफ सायट्रेट युटिलायझेशन टेस्ट. ओके, तर ही टेस्ट या प्रकारची ब्ल्यू कलरची दिसली तर तुम्ही काय म्हणणार आहे, द गिवन टेस्ट वॉज फाउंड टू बी दी पॉझिटिव्ह कलर. ओके, आणि जर ग्रीन कलर जर तुम्हाला दिसेल तर तुम्ही काय म्हणणार आहे, द टेस्ट वॉज फाउंड टू बी निगेटिव्ह. तर हे सायट्रेटमध्ये कार्बन सोर्स असते, कार्बन सोर्स जो बॅक्टेरिया आहे तो युटिलाइज करतो, कन्झप्शन करतो आणि तिथे जे आहे ते ब्ल्यू इंडिकेटर याच्यामध्ये ॲडिशन केल्यानंतर याच्यामधून जो कलर फॉर्म होऊन राहिलेला आहे आफ्टर इन्क्युबेशन आफ्टर युजिंग ऑफ सायट्रेट ऑफ इन दिस पर्टिक्युलर टेस्ट ट्यूब after incubation such type of test was found to be means blue color test tube was found to be in that particular test. आणि ही जर ब्ल्यू कलर जर आपल्याला दिसली तर आपण काय म्हणणार आहे, द गिवन टेस्ट वॉज फाउंड टू बी पॉझिटिव्ह. ओके, मग आता तुम्हाला असा प्रश्न पडला असेल की फिकल कंटॅमिनेटेड फिकल इकोलाय आणि नॉन फिकल इकोलाय आपण कसं ओळखणार आहे. फिकल कोलिफॉर्ममध्ये इंडॉल आणि इंडॉल टेस्ट आणि इंडॉल टेस्ट तुम्हाला पॉझिटिव्ह पाहायला मिळते. ओके, आता आपण ओव्हरव्ह्यू घेऊ. ओव्हरव्ह्यूमध्ये बघा, इंडॉल टेस्ट इथं तुम्ही घेतलेला आहे. इंडॉलमध्ये इंडॉल
टेस्ट जी आहे चेरी रेड रिंग कलर फॉर्मेशन झालं. ओके, आफ्टर ॲडिशन ऑफ पर्टिक्युलर पैराडायमिथिल बेंझाल्डिहाइड और पैराडायमिथिल जो आहे पॅराडायमिथिल अमायनो बेंझाल्डिहाइड ॲडिशन केल्यानंतर तुम्हाला सच टाईप ऑफ कलर वॉज फाउंड टू बी इन द पर्टिक्युलर टेस्ट ट्यूब. ओके, ही पॉझिटिव्ह टेस्ट आहे, ही निगेटिव्ह टेस्ट आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला इथं मिथिल रेड टेस्ट लाईक दिस आफ्टर ॲडिशन ऑफ मिथिल रेड, आफ्टर इन्क्युबेशन, आफ्टर ॲडिशन ऑफ मिथिल रेड पूर्ण रेड कलर, ही टेस्ट पॉझिटिव्ह, ही निगेटिव्ह. त्याच्यानंतर व्होगस प्रॉस्कर ही वरच्या साईडनं जर पॉझिटिव्ह असेल रेड कलर तर ते पॉझिटिव्ह, ब्रिक्स रेडमध्ये ही निगेटिव्ह. आणि सायट्रेट युटिलायझेशन टेस्ट जी आहे ते सायट्रेट युटिलायझेशन टेस्ट ही पॉझिटिव्ह, ग्रीन ब्ल्यू कलर जे आहे ही पॉझिटिव्ह आणि ग्रीन कलर जे आहे ते हे निगेटिव्ह आहे. तर इथं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिफॉर्म फिकल आणि नॉन फिकल कोलिफॉर्म आपण क्लासिफिकेशन बघितलेलं आहे इमविक टेस्टचं. थँक्यू एव्हरीवन.